So in the previous class, so actually we are seeing chemical properties of alcohols and phenols. So yesterday we have seen phenols, reactions of phenols. We started in that electrophilic aromatic substitution. We have seen in electrophilic aromatic substitution. We have seen nitration, halogenation, we have seen. Then one naming reaction, Coles reaction, uh, we completed, right? Reaction for Coles reaction also we completed. So today the remaining reactions of phenols we will see. Okay. Up to this, for anyone any doubt, shall I continue? Ah, okay. I'll continue. So again today first we are going to see one naming reaction again. Naming reaction. The name of the reaction is a Riemer-Tiemann reaction. Okay. So this is also one of the important naming reaction. Riemer-Tiemann reaction. What it says, what this reaction says means phenol on treating phenol with chloroform, okay, with the chloroform and in the presence of NaOH, okay, CHO is introduced at ortho position of benzene ring. So this is phenol actually. This is phenol. So when this will react with chloroform means CHCl3, it's a chloroform, with alcoholic, either KOH or NaOH, anything. Okay, because both the bases are strong. Alcoholic KOH, um, we will get ortho position, CHO group is introduced. Okay, but that is the final product. But before that, so we are getting one intermediate. So what is the intermediate is it's ONA, H is replaced by Na, and here it's CHCl2. Okay, so this is intermediate. The intermediate actually it's this intermediate, no, so which is hydrolyzed. Okay, so this is intermediate, which on hydrolysis with NaOH we will get its ONA. CHO group is introduced at ortho group. Okay, OH and OH and CHO. So the name of this one is salicylaldehyde. Okay. So நம்ம already salicylic acid பார்த்தோம். Salicylic acid னா benzene ringல COOH குரூப்பும் CHO குரூப்பும் இருக்கும். Salicylaldehyde அப்படின்னா CHO குரூப்பும் OH. Okay. Salicylaldehyde. So this is the reaction involved. So intermediate on hydrolysis is gives salicylaldehyde. So இது வந்து naming reaction நீங்க கேட்கும்போது so you can uh, go for all these steps. Okay. But இந்த கன்வர்ஷனுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது எப்படின்னா நீங்க டைரக்டாவே நீங்க ப்ராடக்ட் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ கன்வர்ஷனுக்கு சப்போஸ் இப்போ ஃபீனால் டு சாலிசல்டிஹைட்ன்ற மாதிரிலாம் ஒரு கன்வர்ஷன் வந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து இப்படி டைரக்டாவே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, it's KOH, alcoholic, and water. So you will get um, okay. So this is directly you are writing. Both are same, but these are all important if they ask in the naming reaction, Riemer-Tiemann reaction. Okay, but for conversion or any other thing, if we want to use this means we can write like this. Both cases, all the conditions are same. Okay, so anyway, you can write. Okay, so next one. So this is also one of the naming reaction. Okay, then next chemical reaction, reaction with metal
reaction of phenol with the zinc dust, with the metal or with the zinc dust. Zinc dust means it's a powder. Okay, so here the phenol which is converted to benzene when it is reacted with zinc. Okay, so this one is its benzene. This is benzene. Okay, this is benzene reaction with zinc dust. This is one reaction. Actually, this is a reduction. Okay, phenol is reduced to benzene. Okay, next one. This is a reduction we have seen. Next one, what phenol is oxidase? Okay, oxidation. If you are oxidized phenol, what it will happen? So by using strong oxidizing agent, okay, phenol converts into benzoquinone. So this is actually it's a phenol. It is converted to benzoquinone. Here we are using strong oxidizing agent. That means it's acidified potassium dichromate K2Cr2O7. So this H plus means it's an acid. Okay, acidic um, potassium dichromate. So it is oxidized to benzoquinone. Okay. The name of this one is it's benzoquinone. Okay, so these are the chemical properties of phenol. Um, okay, so then one more reaction I want to give, which is not in your book. So it may be useful for conversion or something. Ammonia, how this phenol, no? So it will react with ammonia. Reaction with ammonia. Reaction with ammonia. It's a phenol. Okay, it's the phenol. Then when it is treated with ammonia in the presence of zinc chloride and on heating, amino group is introduced. Okay, so actually amino group is substituted. So in this place, amino group is substituted. Okay, so here we are going to apply high pressure and high temperature. Okay, high pressure and high temperature and high pressure. Uh, So the amino group is introduced, substituted in OH. The name of this one is aminobenzene. Okay, either the IUPAC is its aminobenzene, but its common name is it's aniline. Aniline, but this aniline no. So this is an accepted IUPAC name. Okay, so IUPAC namely நம்ம aniline கொடுத்தா தப்போணும் ஏன்னா so this one it's an IUP, accepted one. Okay, yeah. So this is the one reaction with ammonia. With ammonia, so amino group is introduced. Okay, then um, one more reaction. Reaction with iodoform. Okay, I think it's enough. One more is one more reaction for phenol I want to give. This is a phenol actually. This phenol, no, when it is treated with acid chloride. Acid chloride means COCl group இருந்துச்சுன்னா அது acid chloride இல்லையா C2 for example C2H5 COCl. So இது வந்து ethyl acetic இது வந்து acid chloride னா COCl group இருந்துச்சுன்னா அது வந்து acid chloride. Okay, so when these two react, so we will get phenyl ethanoate. Okay, so this is a phenyl group. Phenyl ethanoate O in the H badala, and this group will be dashed. COCl, CO C2H5 plus HCl. So this is phenyl
ethanoate. Okay, this is phenyl ethanoate. Okay. Yes, still நிறைய reaction இருக்கு பட் உங்களுக்கு புக்ல கொடுக்கல. இது கன்வர்ஷனுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுங்கிறதுல இந்த பேசிஸ்ல தான் நான் இப்போ இதை கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நிறைய கன்வர்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ அப்போ வந்து நீங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. ஸோ த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபீனால்ஸ் வந்து ஃபீனால்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால்ஸ் வந்து ஓவர். ஸோ இப்போ இந்த ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ஃபீனால்ஸ்ல வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கமர்ஷியல் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ். என்னென்ன கமர்ஷியல், அதோட கமர்ஷியல் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இதான் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா பிகாஸ் ஃபார் ஃபீனால்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால்ஸ் வி ஹவ் சீன் starting from classification, IUPAC, preparation, physical properties and chemical properties எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இல்லையா? So then it's a uses or it's a commercial important. What is the commercial important of alcohols? So commercially important alcohols. Commercially important alcohols. Okay, first alcohol, it's methanol. Methanol, so otherwise it is called, it's a wood spirit. Okay, it's called, it's a wood spirit. So how this methanol, so how the preparation of methanol is going on. So the methanol, which is it is obtained by the destructive distillation of wood. Okay, so destructive distillation of wood இது வந்து ஆக்சுவலா கிடைக்கும். பட் nowadays no, so they are using another method. It is produced by the hydrogenation of carbon monoxide. Okay, um, generally it is obtained by, okay, so generally it's obtained by destructive distillation. Destructive distillation method, but nowadays it's prepared by the hydrogenation of carbon monoxide. So carbon monoxide with hydrogen, it gives here the conditions are so important. Here the mixture of zinc oxide and chromic oxide. Okay, chromic oxide 200 to 300 atmospheric pressure. Then the temperature, if you are seeing 573 to 673 Kelvin. Okay, if you are applying all these, it is converted to methanol, CH3OH. So this is methanol. Okay, so this is methanol. So this methanol is highly poisonous. Okay, so it's highly poisonous in nature. இப்போ கள்ள சாராயம்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா? இப்போ கள்ள சாராயம்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஆல்கஹால்ல இந்த மெத்தனாலை வந்து ஆட் பண்ணிடுவாங்க. இது வந்து அதனாலதான் வந்து கள்ள சாராயம்னு சொல்லி நிறைய நம்ம நியூஸ் படிக்கிறோம். அதை குடிக்கிறவங்க வந்து டெத்துன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு ரீசன் வந்து திஸ் மெத்தனால் வந்து இட்ஸ் ஹைலி பாய்சனஸ். ஓகே, பாய்சனஸ் அது மட்டும் இல்லை, இட் ஈவன் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துட்டோம்னா இட் காசஸ் பிளைண்ட்னஸ். அதுவே அதிகமாக போச்சுன்னா இட்ஸ் அ டெத். ஓகே, இட் இஸ் யூஸ்ட் இன், பட் இதுக்கு வந்து யூசஸ் இருக்கு. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் பெயிண்ட்ஸ் அண்ட் வார்னிஷஸ்ல இருந்து யூஸ் ஆகும். ஓகே, இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் பெயிண்ட்ஸ் அண்ட் வார்னிஷஸ். This is all about, it's a methanol. Okay, then if you take ethanol, ethanol oda commercial preparation நம்ம already பார்த்தோம். From starch, I hope that you remember C12H22O11, it's the starch or sugar. So by yeast. Okay, yeast, it has two types. One is invertase and zymase. Here sugar which is used to decomposed by invertase. Okay, so invertase which is decomposes into glucose and fructose. C6H12O6, glucose and fructose, same formula. Okay, so in the glucose and fructose பத்தி the biomolecules நீங்க நிறைய படிக்கலாம். It's the glucose. So this is a glucose and this one it is a fructose.
Now this glucose and fructose, no, so which is again decomposes into alcohol, undergoes fermentation again. So it is changes into alcohol by zymase. Okay, by zymase. C6H12O6 with the help of zymase. So it is split into alcohol. So C2H5OH alcohol. Okay. So here the zymase, which is inhibited once the percentage of alcohol reaches 14%. அதாவது இந்த zymase வந்து இந்த 14% ஆல்கஹால் வரும்போது வந்து இன்ஹிபிட் ஆயிரும். அதனுடைய இன்ஹிபிட்னா ரியாக்ட் பண்ணாது. ஓகே. ஸோ அண்டர் in the absence of oxygen, anaerobic conditions. Okay. So if suppose if air is available, the oxygen which is oxidized ethanol to ethanoic acid, which destroys the state of alcoholic and the இதுக்குன்னு இருக்கிற அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, it will lose its property if it is converted to carboxylic acid. Okay, if all this is taking place in anaerobic, it's an absence of air. Suppose if oxygen is there, okay, suppose if oxygen is there, what will happen? So it will be oxidized due to CH3, oxidized due to ethanoic acid, which completely reduces the taste of this beverage. Okay, so that is sorry, this alcohol taste. Okay. So these are the commercial importance of alcohols, ethanol and methanol. Okay, yeah. So alcohol and phenol, it's over. Next we are going to see about its ethers. Okay, so ethers வந்து நம்ம IUPAC நான் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நம்ம பார்த்தோம். பட் ஸ்டில் again we will see that IUPAC. இந்த ஈத்தர்ஸ், இந்த ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ஃபீனால்ஸ்ல எதுவும் டவுட் இருக்கா? இல்லையா? ஓகே. ஸோ இந்த ஈத்தர்ஸ்ல வந்து வி ஹவ் சீன் ஆல்ரெடி கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வி ஹவ் சீன் த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல. ஸோ CH3O இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்சுவலி. So the two lone pairs of oxygen are present. So the bond is it's 111.7 degrees. This is this structure of ethers. And naming பார்த்தோம். But still I want to give some example for IUPAC name. So because இதுல தான் நிறைய கன்ஃபியூஷன் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு இப்போ வந்து இதுக்கு எப்படி நேமிங் கொடுக்கணும்? இப்போ வந்து சிமெட்ரிக்கல் ஈத்தர்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஃபார் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C2H5O C2H5 இது வந்து சிமெட்ரிக்கல். ஏன்னா ரெண்டு சைடும் தே ஹாவ் சேம் ஆல்கைல் குரூப், நோ ப்ராப்ளம். இப்போ இது நமக்கு எப்படி கொடுப்போம், நேமிங் கொடுப்போம் அப்படின்னா ஈத்தாக்சி ஈத்தேன்னு கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஈத்தாக்சி ஈத்தேன். ஏன்னா ரெண்டு கார்பன் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் ஈத்தாக்சி ஈத்தேன் நம்ம நேமிங் கொடுத்துடலாம். அதே மாதிரி ரெண்டு சைடு வந்து ப்ரொபைல் இருந்துச்சுன்னா ப்ரொபாக்சி ப்ரொபைன் கொடுத்துடலாம், இல்லை மீத்தாக்சி மீத்தேன் கொடுத்துடலாம், நோ ப்ராப்ளம். பட் எப்போ வந்து நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் அப்படின்னா அன்சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும்போது கன்ஃபியூஷன் வரும். எப்படி கன்ஃபியூஷன் வரும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ CH3CH2, ஓகே, இங்க வந்து CH2CH2CH3. ஸோ அதாவது இந்த சைடு ரெண்டு கார்பன் இருக்கு, லெஃப்ட் சைடு, ரைட் சைடு வந்து 3 கார்பன் இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து எப்படி எதை வந்து நேமிங் எது பேரண்டா நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா, எதுல வந்து எந்த செயின்ல வந்து நிறைய கார்பன் இருக்கோ அதுதான் பேரண்ட். ஸோ அப்போ இங்க வந்து 3 கார்பன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ பேரண்ட். இதோட பேரண்ட் என்ன? இட்ஸ் அ ப்ரோபேன். ஓகே, ஸோ அப்போ நேம் ஆஃப் திஸ் ஈத்தர் ஷுட் எண்ட் வித் ப்ரோபேன். ஓகே, இது வந்து ப்ரோபேன்ல தான் முடியும். பட் என்ன ப்ரோபேன்? இது வந்து 2 கார்பன் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஈத்தைல் குரூப். ஸோ திஸ் இஸ் ஈத்தாக்சி ப்ரோபேன். ஓகே, ஈத்தாக்சி ப்ரோபேன். ஓகே, இதை நான் இப்போ இப்படி எழுதுறேன். இப்படி எழுதுனா என்ன நேமிங் கொடுப்போம்? CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3 இப்படி எழுதினாலும்
இதே நேம் தான். ஓகேயா? எதுல வந்து நிறைய கார்பன் இருக்கோ அதுதான் பேரண்ட். ஸோ அப்போ வந்து இட்ஸ் ஈத்தாக்சி ப்ரோபேன். ஓகே, இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து பென்சீன் ரிங் இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ பென்சீன் ரிங். ஸோ இப்போ இதுல வந்து இட்ஸ் ஓ, இட்ஸ் CH3. ஸோ இப்போ இதுல வந்து 1 கார்பன். ஸோ திஸ் சைட் இட் ஹாஸ் 6 கார்பன் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து பேரண்ட் வந்து இட் இஸ் அ பென்சீன்ல தான் முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் அ பென்சீன். பேரண்ட் இஸ் இட்ஸ் பென்சீன். என்ன பென்சீன்? மீத்தாக்சி பென்சீன். ஓகே, இதுல இதுல வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன எழுதிருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா ஃபினாக்சி மீத்தேன் எழுதிருவாங்க. அது ராங். ஸோ இப்போ எது வந்து ஹையர் நம்பர் ஆஃப் கார்பன், பேரண்ட் செயின் வந்து இட் ஷுட் ஹேவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் கார்பன். ஸோ அப்படிதான் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ யூபிஎஸ்சி வந்து இதுல இருக்கிற ஒரே இது அதுதான். இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம பார்த்துட்டோம்னா ஈஸி தான் யூபிஎஸ்சி. ஓகே, ஸோ நவ் இதுல வந்து நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம், இந்த நேமிங் இப்போ பார்த்துருக்கோம், ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சாரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தாச்சு. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் properties. Okay, physical properties and chemical properties. So first we will see preparation of ethers. Preparation of ethers. Okay, so preparation of ethers நம்ம பாத்தீங்கன்னா by intermolecular dehydration. first வந்து first method நம்ம வந்து இத கொடுத்துக்கலாம். Intermolecular dehydration of alcohols. Intermolecular dehydration of alcohols. Okay, so alcohols undergo dehydration. So in the presence of fruitic acid. Fruitic acid என்ன? ஹைட்ரஜன் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இல்ல HCl or phosphoric acid அதெல்லாமே வந்து fruitic acid தான். Okay, so இப்போ இந்த product obtained is இதுல வந்து நமக்கு வந்து ஆல்கஹால் வந்து ப்ராடக்ட் அப்டைன் வந்து இட் மே பி அல்கீனா இருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து புரோட்டிக் ஆசிட் யூஸ் பண்றோம். சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து இட் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் ஆர் இட் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ டிஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட். ஓகே, இப்போ டிஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இட் கிவ்ஸ் அல்கீன். அதுல இருந்து அந்த ஆல்கஹால்ல இருந்து இட் ரிமூவ்ஸ் ஒன் வாட்டர் மாலிகூல். ஓகே, அதர்வைஸ் ஸோ இட் இஸ் it gives ether. Okay, so for example CH2OH இல்லைன்னா RCH2OH கூட நம்ம கொடுக்கலாம். So this is an alcohol. So இப்போ இந்த ஆல்கஹால்ல இப்போ இந்த H2SO4 வந்து இங்க வந்து டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டா யூஸ் பண்ணேன் ஆச்சு அப்படின்னா டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டா யூஸ் ஆகணும். the temperature வந்து it should be 443 கெல்வினா இருக்கும்போது so it gives alkene. okay, இப்போ வந்து CH2 இந்த 2 molecules இருக்கும். okay, CH2R alkene வரும். okay, so இங்க சிம்பிளா நீங்க வந்து இப்படி எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க CH3 CH2OH இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா எடுத்தீங்கன்னா you will get ethene. okay, இது வந்து டிஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணும்போது. அப்படி இல்லாம ஸோ இப்போ இது வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணும்போது 413 கெல்வின்க்கு ரெடியூஸ் பண்ணும்போது இட் கிவ்ஸ் ethers. okay, C2H5O C2H5. ஓகேயா, C2H5 இது so it gives ether. இப்போ இங்க இந்த formation of ether இருக்கு இல்லையா? so the formation of ether is actually nucleophilic bimolecular reaction. அதாவது வந்து so this reaction is SN2. okay, so this is an SN2. SN2 னா which involves attack of alcohol, nucleophilic attack வந்து அந்த கார்போகேட்டையான் வந்து அட்டாக் பண்ணணும்.
ஓகே. ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து இட் இஸ் இன் SN2. ஸோ இப்போ இதோட மெக்கானிசம்ல நம்ம பார்க்கலாம். இதோட மெக்கானிசம் வந்து நம்ம மெக்கானிசம் இருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ வில் சி தி மெக்கானிசம். ஸோ இப்போ இந்த மெக்கானிசம் வந்து 3 ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி 3 ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி மெக்கானிசம்க்கு. இப்போ ஆல்கஹால் எடுத்துக்கணும். CH3, CH2OH. இப்போ இந்த ஓல வந்து ஸோ வி ஹாவ் 2 lone pairs of electrons இருக்கு இல்லையா? First it will react with H plus. The H plus எங்கேருந்து வரும் நமக்கு ஆசிட்ல. Okay. So what will happen means, so it will donate its electron to this hydrogen. அப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இது கூட அட்டாச் ஆகும் இல்லையா? So அப்ப CH3, CH2O, O வந்து 2 எலக்ட்ரானை வந்து ஆல்ரெடி டொனேட் பண்ணிட்டதுனால it attains positive charge. இப்ப இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா it's a H. அப்ப இதுல இது வந்து H இருக்கு. So இது வந்து first step. Okay. So this is first step. So அப்ப என்ன ஆகும்னா இப்ப next step என்னன்னா next step வந்து so இந்த ஆல்கஹால் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஆல்கஹால் வந்து so இது கூட வந்து react பண்ணும். One more molecule of alcohol will react with this. So அப்ப வந்து என்ன this is the second step. CH3, CH2OH. Okay. We know that it has 2 lone pairs of electrons. அப்ப இது வந்து எது கூட react பண்ணும்னா CH3, CH2, இது வந்து ஓக்கு வந்து பிளஸ் இருக்கு. So then it's a hydrogen, the 2 electrons. நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி. ஸோ இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டேபிளா இருக்காது. ஸோ என்ன ஆகும்னா ஸோ இப்போ இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும். அதாவது இதோட 2 எலக்ட்ரானை வந்து ஆக்சிஜனுக்கு கொடுத்து ஆக்சிஜனை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும். அப்போ இந்த கார்பனுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மி ஆகும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் கார்போகேட்டையான் ஆயிரும் இல்லையா? ஸோ இட் பிகம்ஸ் கார்போகேட்டையான். ஸோ அப்போ வந்து இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா இது எப்படி ஆகும்? CH3, CH2, okay, O, இங்க இருக்கு இல்லையா அந்த OH அப்படியே எழுதுறோம் நம்ம. OH, இப்போ இந்த பிளஸ் இருக்கு CH2, CH2. இந்த ஸ்டெப்லாம் புரியுதாப்பா? அண்டர்ஸ்டுட்? இந்த மெக்கானிசம்லாம் புரியுதா? யாருமே டவுட்? அதை நான் கேட்டோன்னு தான் நீங்க கேட்கணும். ஓகே. இப்ப இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நீங்க வந்து இங்க வந்து ஆக்சிஜனுக்கு வந்து பிளஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஏன் ஆக்சிஜனுக்கு பிளஸ் கொடுத்துருக்கோம்னா இட் டொனேட்ஸ் இட்ஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் டு ஹைட்ரஜன். அது டொனேட் பண்ணதுனால ஹைட்ரஜன் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பாண்ட் வித் திஸ் ஆக்சிஜன். இந்த ஆக்சிஜனோட அட்டாச் பண்ணி நமக்கு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகேயா? இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இது வந்து மறுபடியும் இன்னொரு மாலிகூல் ஆஃப் ஆல்கஹால் கூட ரியாக்ட் பண்ணும். ஓகேயா? ஆல்கஹால் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஸோ இப்போ இங்க இது வந்து பாசிட்டிவ் நான் சொன்னேன்ல, எப்பயுமே ஆக்சிஜனுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டேபிளா இருக்காது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆயிரும். இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா இதுல உள்ள 2 எலக்ட்ரான் திருப்பி ஆக்சிஜனுக்கு போயிடும். ஸோ இப்போ இது வந்து நியூட்ரல் ஆயிரும். அதுதான் இது. இந்த நியூட்ரலா இருக்கிறது தான் இப்படி வெளியில வந்துருச்சு. ஓகேயா? அப்போ இந்த கார்பன் வந்து இது ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து ஆக்சிஜனுக்கு கொடுத்துட்டதுனால இட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ அப்போ அதனாலதான் வந்து அதுக்கு நம்ம பாசிட்டிவ் கொடுக்குறோம். ஓகே. ஸோ இப்போ இது பாசிட்டிவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது வந்து இது கூட போய் அட்டாச் ஆகுது. அதாவது இது ஃபுல்லா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லா இட் வில் அட்டாச்சஸ் வித் திஸ். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கூட அட்டாச் ஆகுது. அதுதான் நான் இப்போ இங்க எழுதிருக்கேன். இதை நீ அப்படியே எழுதிக்கோ. அப்படியே எழுதிட்டு CH2, CH3. ஸோ இப்போ இந்த புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப். ஸோ இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்டெப்ல இப்போ நமக்கு இது கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? ஸோ CH3 அதை அப்படியே நீங்க பார்த்து அப்படியே எழுதுங்க. ஒண்ணுமே மிஸ்டேக் பண்ண வேண்டாம். இட்ஸ் H, then it's CH2, CH3. Okay. CH2, CH3. ஸோ இப்போ ஓகே. இப்போ இங்க வந்து ஏன் பாசிட்டிவ் வந்தது அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ மறுபடியும் வந்து இட் வில் டொனேட், இதுக்கு டொனேட் பண்றதுனால அதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ்.
ஓகே, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தென் இட் பிகம்ஸ், நான் மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆக்சிஜனுக்கு வந்து பாசிட்டிவ்னா அது ஸ்டேபிளா இருக்காது. ஸோ இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும். ஸோ இப்போ பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா CH3 CH2O CH2 CH3 plus H plus இந்த H plus தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதே H plus லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல நமக்கு வந்துருச்சு. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் கேட்டலிஸ்டா இருந்துச்சுன்னா இது எப்படிதான் அது என்ன யூஸ் பண்றோமோ அது அப்படியே தான் இருக்கும். அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. ஸோ இப்போ இதுதான் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஈத்தர்ஸோட மெக்கானிசம் வந்து இதுதான். ஓகேயா? ஸோ உங்களுக்கு புக்ல என்ன மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்கோ அதை நீங்க தரவா இது எழுதி தான் பார்க்கணும். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து எழுத முடியும். ஏன் பாசிட்டிவ் போட்டிருக்கோம், ஏன் நெகட்டிவ் போட்டிருக்கோம், அதெல்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் உங்களால எழுத முடியும். ஸோ இப்போ எப்பயுமே மெக்கானிசம்ல 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். அந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். மறுபடியும் வந்து நான் ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸ்டில் இஃப் யூ ஹாவ் அ டவுட், ஸோ யூ நீங்க வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ நமக்கு இது என்ன ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் என்ன? 2 molecules of ethanol. It reacts with H2SO4 with 413 degree Kelvin. It forms ether. இது வந்து SN2. ஓகே, இதுதான் ப்ரிப்பரேஷன். இப்போ இதோட மெக்கானிசம் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். First we are going to take one molecule of ethanol, CH3 CH2OH. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். Oxygen which has 2 lone pair of electrons. இது என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஆசிட்ல தான் நடக்குது இல்லையா? ஆசிட் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ இது என்ன ஆகும்னா ஆக்சிஜன் இட் டொனேட்ஸ் இட்ஸ் 2 எலக்ட்ரான் டு H பிளஸ். அப்போ அது H பிளஸ்க்கு டொனேட் பண்ணிடுச்சுன்னா அப்போ இது என்ன ஆக்சிஜன் வந்து இது கூட பாண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகே, அதுதான் இங்க இது வந்து பாண்ட், அந்த 2 எலக்ட்ரான் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுது. ஸோ இப்போ இது 2 எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிருக்குல்ல, அப்போ எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டா இருக்கும் இல்லையா? அதனால நமக்கு அது பிளஸ் போட்டிருக்கும். இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா திருப்பி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இன்னொரு மாலிகூல் ஆஃப் எத்தனால் கூட வந்து ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் செகண்ட் மாலிகூல். செகண்ட் மாலிகூல் கூட திருப்பி இதை நீங்க அப்படியே ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுனா இப்போ என்ன ஆகும்னா, ஸோ இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா செகண்ட் இந்த இதுல, அது வந்து ஆக்சிஜனுக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால அது பிரேக் ஆகி தனியா போயிடும் வாட்டரா. ஓகே, அப்போ இந்த கார்போ கேட்டையான் கிடைக்கும் இல்லையா, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் கிடைக்கும். CH3 CH2 மட்டும் கிடைக்கும். இதுக்கு வந்து பிளஸ். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த மாலிகூல் வந்து இட் டொனேட்ஸ் 2 எலக்ட்ரான், இந்த ஆக்சிஜன் which donates 2 electron to this carbon. அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இது கூட அட்டாச் ஆயிரும். அதை தான் நான் இங்கே இருக்கேன். ஓகே, CH3 CH2OH CH2 CH3. ஆனா ஏன் இங்க பாசிட்டிவ் போட்டிருக்கோம்னா இந்த 2 எலக்ட்ரானை வந்து இதுக்கு டொனேட் பண்ணுது, அதனால பாசிட்டிவ் போட்டிருக்கோம். ஓகே, இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப். தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து திருப்பி இதை அப்படியே எழுதுறோம். இது பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால ஸ்டேபிளா இருக்காது. ஸோ திஸ் ஹைட்ரஜன் வில் பி ஓகே வில் பிரேக். ஸோ அப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த 2 எலக்ட்ரான் வந்து திருப்பி வந்து ஆக்சிஜனுக்கே வந்துடும். ஸோ இட் பிகம்ஸ் நியூட்ரல். CH3 CH2O இது கிடைக்கும். இந்த H பிளஸ் மட்டும் தனியா வெளியில வந்துடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து மெக்கானிசம். புரியுதா? ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மெத்தட் வந்து எதுக்கு பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் ஹேவிங் பிரைமரி ஆல்கைல் குரூப்ஸ். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே பிரைமரி ஆல்கைல் குரூப்ஸ் இல்லையா? இதுவும் ஒரு பிரைமரி ஆல்கைல், இது அதாவது இதுவும் பிரைமரி இதுவும் பிரைமரி. ஸோ பிரைமரி ஆல்கைல் குரூப்ஸா இருந்தாதான் வந்து இந்த மெத்தட் வந்து பெஸ்டா இருக்கும். ஓகே, இல்லைன்னா வந்து இந்த மெத்தட் வந்து இட்ஸ் நாட், இது வந்து அல்கீன்னு தான் கொடுக்கும், நமக்கு வந்து ஈத்தர்ஸ் கொடுக்காது. ஓகேயா? ஸோ பிரைமரி ஆல்கஹால், அதாவது இந்த அல்கைல் குரூப் வந்து பிரைமரியா இருந்தா மட்டும்தான். ஸோ திஸ் மெத்தட் வில் பி குட் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் நம்ம பார்த்தோம்னா, ஸோ அகெயின் naming method. So this is Williamson synthesis. Okay, so இதை நான் இங்கே எழுதிடுறேன். This method is suitable for the preparation of ethers having primary alkyl groups only. Okay, so secondary and tertiary alcohol use பண்ணோம்னா it go with
dehydration and it forms alkene. ஓகே, நான் இங்க கூட நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன்ல, ஸோ இப்போ இது வந்து இங்க வந்து டிஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டா யூஸ் பண்றது எப்பன்னா நம்ம இஃப் யூ ஆர் யூசிங் செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆல்கைல் குரூப் யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து இட் இஸ் அ பிரைமரி ஆல்கைல் குரூப் யூஸ். ஓகே, இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் இஸ் நேமிங் மெத்தட், நேமிங் ரியாக்ஷன்ல வரும். இட்ஸ் வில்லியம்ஸ் சிந்தசிஸ். Okay, it's an important method actually. It's an important method to prepare all types of ether. Any types of ether வந்து நம்ம இந்த மெத்தட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். Alkyl halide here in எப்படின்னா alkyl halide is which is react with sodium alkoxide. Okay, அது alkyl halide. So this is an alkyl halide which react with sodium alkoxide. So this is okay. Um, Sodium alkoxide. So what will happen means you will get R dash plus NaX. Okay, so இப்போ இதுல வந்து ethers which is substituted contains a substituted alkyl groups secondary or tertiary also may also be prepared by this method. So இப்போ நாங்க மேல என்ன பார்த்தோம், இந்த ethers வந்து பிரைமரி ஆல்கைல் குரூப் மெத்தட் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாம செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி இருந்துச்சு, டெர்ஷரியாவும் இருந்தாலும் we can use this method. So அதனால தான் இது வந்து this is the best method. The reaction which involves SN2, okay, SN2 of alkoxide ion on primary alkyl halide. Okay, so it undergo with its SN2 attack. SN2 attack of an alkoxide. So alkoxide na idan alkoxide. Sodium alkoxide. Okay, of an alkoxide on primary alkyl halide. Okay, so இப்போ இதுல வந்து நம்ம ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். இப்போ செகண்டரியா இருந்தா என்ன, டெர்ஷரியா இருந்தா எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ கொஞ்சம் பார்க்கலாம். So actually this is a nucleophilic substitution reaction with SN2. Okay, it's a bimolecular. So இப்போ என்னன்னா இப்போ CH2R okay, X. So when this react with alkoxide Na, so இது செகண்டரி SN2 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும், அட்டாக் பண்ணும்போது அட்டாச் ஆகுறதும் லீவ் ஆகுறதும் ஒரே இதுல தான் நடக்கும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் இட் இஸ் ஒன் ஸ்டெப் ரியாக்ஷன்ங்கிறதால ஸோ இதுதான் இது வந்து எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்னா இது மைனஸ் இது பிளஸ்ஸா ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸோ திஸ் RO மைனஸ் இது வந்து அட்டாச் ஆகுது, இட்ஸ் CH2R. அதே மாதிரி எது லீவ் ஆகும்னா X வந்து லீவ் ஆகும். ஸோ இது வந்து இன்டர்மீடியட் ஆகும். ஓகே, ஸோ வில் கெட் ROCH2R dash. இது வந்து ஈத்தர் ஆஃப் எனி பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி எது வேணா பண்ணலாம், எது வேணா நம்ம இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். But better results are obtained if the alkyl halide, இப்போ alkyl halide யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, இந்த alkyl halide வந்து இட்ஸ் அ பிரைமரியா. ஓகே, in case of secondary alkyl halide elimination completes, elimination வந்து dominate பண்ணிடும். ஓகே, elimination dominate பண்ணா நமக்கு வந்து elimination வந்து dominate பண்ணிடும். இப்போ tertiary alkyl halide யூஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா CH3 C CH3
CH3 இது வந்து tertiary. ஓகே, இது வந்து நம்ம இப்ப என்ன யூஸ் பண்றோம்னா tertiary alkyl halide. இது வந்து பிரைமரி alkyl halide யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப எப்படி கிடைச்சிருக்கு நமக்கு? இப்ப tertiary alkyl halide யூஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சோ எப்படி கிடைக்கும்னு பார்க்கலாம். இது கூட வந்து alkoxide யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? alkoxide, சோடியம் alkoxide இப்படி யூஸ் பண்ணலாம். So this is sodium alkoxide. So இப்ப என்ன கிடைக்கும்னா நமக்கு வந்து alkene தான் கிடைக்கும். ஓகே, CH3 CCH3 double bond CH2 plus NaBr plus CH3OH. இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து alkyl halide tertiary யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இது வந்து alkyl halide primary யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து alkyl halide tertiary யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்படி இல்லாம இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பிரைமரி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஈத்தர் கிடைக்குது, டெர்ஷரி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அல்கீன் கிடைக்குது. அப்படி இல்லாம இதை வந்து நம்ம டெர்ஷரியா யூஸ் பண்ணணும், இதுதான் உங்களுக்கு புக்ல இருக்கும். ஸோ இப்போ இது வந்து புக்ல இருக்காது உங்களுக்கு. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இதை கொடுத்தேன். ஓகே, ஸோ இப்போ புக்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆல்கோக்சைடு வந்து டெர்ஷரியா எடுத்துருக்கோம். ஓகே, CH3 CH3 ONA. ஸோ இப்போ இது வந்து ஆல்கோக்சைடு வந்து tertiary. Okay, so this is tertiary alkoxide. So அப்ப இது கூட நமக்கு வந்து it's a primary alkyl halide யூஸ் பண்ணும்போது primary alkyl halide யூஸ் பண்ணும்போது so we will get CH3O CCH3 CH3 okay plus NaB. இங்க நீங்க என்ன லிசன் பண்ணணும்னா ஆல்கைல் ஹாலைடு வந்து டெர்ஷரியா யூஸ் பண்ணும்போது ஈவன் செகண்டரியா இருந்தாலுமே இட் கோ வித் எலிமினேஷன். ஓகே, அப்படி இல்லாம இந்த ஆல்கோக்சைடு நம்ம டெர்ஷரி யூஸ் பண்ணும்போது வில் கெட் இட். பட் எனிவே இந்த ஆல்கைல் ஹாலைடு வந்து பிரைமரியா இருந்துச்சுன்னா இட் கிவ்ஸ் பெட்டர் ரிசல்ட். ஓகே, அதுதான் வந்து இது. அதாவது பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் அப்டைன்ட் இஃப் தி ஆல்கைல் ஹாலைடு இஸ் பிரைமரி. Okay, suppose alkyl halide வந்து பிரைமரியா இருக்கும்போது so we will get a better result. In case of secondary or tertiary alkyl halide இருந்துச்சுன்னா so elimination reaction which dominates over substitution. Okay, இப்போ நம்ம அது SN2 ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து செகண்டரி alkyl halide இல்ல tertiary alkyl halide நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா elimination reaction will dominate over substitution. அதனால தான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி alkene வந்து கிடைக்கும். ஓகே, அல்கீன் வந்து கிடைக்குது. சரியா, இது புரியுதாப்பா? இது கூட இருப்பாங்க. இதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாதீங்க. இது வந்து டெர்ஷரி அல்கைல் ஹாலைடு, இது வந்து டெர்ஷரி அல்காக்சைடு. இங்க வந்து பிரைமரி ஆல்கைல் ஹாலைடு யூஸ் பண்ணாதான் எப்படியுமே வந்து பெட்டர் ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப இதே இது வந்து நமக்கு ஃபீனால்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், அதாவது அரைல் குரூப் யூஸ் பண்ணா எப்படி ப்ரிப்பரேஷன்லன்னு பார்க்கலாம். அரைல் வந்து அரைல்னா so it's a phenol. Okay, so this phenol when it reacts with NaOH, sodium phenoxide, we will get sodium phenoxide, no? So this is the sodium phenoxide. It's ONA, sodium phenoxide. When this sodium phenoxide, it will react with alkyl halide, so we'll get ethers, aryl ether. Okay, it's OR, aryl ether. Okay, இது வந்து alkyl phenoxide. அரைல் ஈத்தர்னா நமக்கு வந்து இந்த மெத்தட்ல தான் ப்ரிப்பேர். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஈத்தர்ஸோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இதுதான். ஓகேயா, ஈத்தர்ஸோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இதுதான்.
இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து physical properties of ethers. எல்லா லெசன்லயுமே இதே ஆர்டர்ல தான் இருக்கும். ஓகே, பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ப்ரிப்பரேஷன், கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், யூசஸ் ஒரே ஆர்டர்ல தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு பார்த்தோம்னா ஈத்தர்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஹாஸ் அ CO bond in ethers இருக்கு இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் அ போலார் இன் நேச்சர். Why it is a polar? Because of the electronegativity difference. Okay, so electronegativity differenceனால so they are polar in nature. But ஆனா என்னன்னா ethers have a net dipole moment வந்து இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா அவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ராங் polarity வந்து இல்லாததுனால ஸோ தே ஹாவ் டைபோல் மூமெண்ட். ஓகேயா? ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா அதனுடைய பாய்லிங் பாயிண்ட், அதாவது கம்பேரபிள் மாலிகுலர் மாஸ் இருக்கிற அல்கேன்ஸை விட அதனோட பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இதுக்கு வந்து ரீசன் வந்து அதுதான். பிகாஸ் ஆஃப் தி பொலாரிட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. ஓகே, I will write here. It's due to, okay, it's due to uh, large size of alkyl groups. Alkyl groups. இப்படி இருக்கும்ல, இது வந்து ரெண்டு alkyl group இல்லையா? Alkyl groups. The bond angle actually it is a bond angle இருக்கு இல்லையா? The bond angle is large. Okay, is large in ethers. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இட்ஸ் 11.11 degree 7 minutes பார்த்தோம் ஆல்ரெடி இல்லையா? ஸோ அப்போ அதனால என்ன ஆகும்னா நெட் டைபோல் மொமெண்ட் வந்து இட் இம்ப்ளைஸ் தட் நெட் டைபோல் மொமெண்ட் இஸ் லெஸ். become less. Okay, it becomes less. So அப்ப அதனால என்ன ஆகும்னா இதுக்கு because of this character the ethers have low boiling point. Low boiling point, then comparable masses of alkanes and alcohol. ஆல்கஹால் கண்டிப்பா நிறைய இருக்கும், ஏன்னா ஹெச் பாண்ட்னால. அல்கேன்ஸை விடவும் இது வந்து கம்மியா இருக்கும். லோ பாய்லிங் பாயிண்ட், அதனால என்ன ஆகும்னா லோ solubility. Solubility is also low. Okay, low solubility. Solubility வந்து என்ன ஆகும்னா the solubility still it decreases with increase in the alkyl groups. Alkyl groupsல வந்து இப்ப நிறைய கார்பன் கூட போக நிறைய ஆக ஆக அந்த solubility will also decreases. Okay, ஸோ இதுதான் வந்து மெயினா வந்து பார்க்கணும். இட்ஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்கேன் வந்து அல்கேனை விட கம்மியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன். இப்போ என் பென்டேன் அதே மாதிரி ஈத்தாக்சி, இதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து கம்பேரபிள் மாலிகுலர் மாஸ் இருக்கிறது. ஓகே, ஈத்தாக்சி ஈத்தேன் அண்ட் பியூட்டனால். Butan 1 all. ஸோ இப்போ நம்ம பாய்லிங் பாயிண்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து 309.1 கெல்வின் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து 307 தான் இருக்கும். இதெல்லாம் பைகாட்லாம் பண்ண வேண்டாம், கம்பேரிசனுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் 390. ஏன்னா இதுல வந்து ஹெச் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஆல்கஹாலுக்கு வந்து எப்பயுமே பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து கூட. ஓகே, இப்போ இப்போ solubility நம்ம பார்த்தோம் லோ solubilityன்னு. ஸோ லோ solubility எதனால அப்படின்னா ஸோ இட் ஹாஸ் டு it forms a H bond. Solubility வந்து இட்ஸ் லோவா இருக்கும். ஓகே, ஆல்கஹால் மாதிரி ஆக்சிஜன் ஆஃப் ஈத்தர் கேன் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஹெச் பாண்ட் வித் வாட்டருங்கிறதுனால solubility லோவா இருந்தாலும் soluble ஆகும். ஓகே, இது வந்து இப்போ ஈத்தர்ங்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் சால்வெண்ட், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் soluble in water
whether it is a large or it show low solubility, it is due to H bond. So இப்போ இந்த O ஓட வாட்டர் மாலிகுல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணது இல்லையா H bond. ஸோ இப்போ இந்த H bondனால அதோட solubility வந்து லோவா இருக்கும், லோவா இருந்தாலும் solubility இருக்கும். That is the main. Okay, so this is all the physical properties of ethers. Then chemical properties. Chemical properties. இந்த chemical propertiesல வந்து it's cleavage of CO bond ஒன்னு இருக்கும், electrophilic substitution ரெண்டு தான். We'll see that. Cleavage of CO bond in ethers. CO bond in ethers னா என்ன? அப்ப breaking வந்து எங்க நடக்கும்னா R O R இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து cleavage of CO bond. அப்ப break ஆகுறது வந்து இங்க either this side or this side. Okay. ஸோ இப்போ அப்படி ஆனா என்னென்ன chemical properties it undergoes அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் இல்லையா? கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், ஆல்கஹால், amine, aldehyde, ketone, இதெல்லாமே functional group. Ether is also one of the functional group. இப்போ இந்த ethers தான் இருக்கிற எல்லா functional group விடவும் it is a least reactive. Okay, least reactive. அந்த cleavage of CO bond வந்து in ethers வந்து அப்போ வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ under drastic conditionsல தான் நடக்கும். ஸோ கண்டிஷன்ஸ் வந்து நிறைய ஹையா இருக்கணும், அப்பதான் வந்து ரியாக்ஷனே வந்து நடக்கும். அதர்வைஸ் இட் இஸ் அ வெரி லோ ரியாக்டிவ் காம்பவுண்ட். Okay, so for the reaction of ethers, which gives ethers, when it reacts with halogen acid, it gives alkyl halide and alcohol. Break ஆகுது, இந்த இடத்துல வந்து break ஆகுது. break ஆகும்போது okay, இந்த H வந்து இது கூட போகும், இது becomes negative and positive. So this is negative, so இது வந்து இது கூட attach ஆகும். Okay, you will get RX and ROH. So இப்போ திருப்பி வந்து இந்த ROH வந்து நம்ம ROH கிடைக்குது இல்லையா? வித் எக்ஸஸ் ஆசிட்ல நம்ம ஆசிட் யூஸ் பண்றோம், அந்த எக்ஸசிவ் ஆசிட் இருந்துச்சுன்னா again it is converted to, இது நமக்கு தெரியும் ப்ரிப்பரேஷன்லயே நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஹாலோ ஆல்கேன் ப்ரிப்பரேஷன்ல HX actually. Okay, so this is RX plus water. Okay, அதாவது dialkyl ether gives 2 alkyl halide molecules with the excess of acid. Okay, it gives 2 molecules of haloalkanes. So இது தவிர இது வந்து நம்ம பார்க்கிறது வந்து alkyl halide. சப்போஸ் நம்ம வந்து alkyl aryl ethers நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இது வந்து alkyl ether மட்டும்தான், ரெண்டு சைடுமே alkyl group தான் இருக்கு, இட்ஸ் ஒன்லி alkyl group. ஸோ இப்போ அப்படி இல்லாம alkyl aryl and alkyl யூஸ் பண்ணா எப்படி ஆகும்? So this is suppose OR. Okay, when HX react, so it forms phenol. It forms phenol and then RX. Okay, so with இது வந்து alkyl aryl கூட, இது வந்து alkyl group மட்டும். அப்படி இல்லாம 2 different alkyl group இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது Rங்கிறது வந்து ஒரு alkyl group, R டேஷ்ங்கிறது வந்து இன்னொரு alkyl group. That means it has 2 different alkyl groups இருந்துச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, so we will get, it is also the reaction is also takes place. Again you will get one alkyl halide and alcohol. So அப்ப bond வந்து எங்க break ஆகுது? இங்க break ஆகும். So இப்ப இங்க break ஆகும்போது you will get alcohol and haloalkane. Okay, இங்க வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி வந்து HI, இந்த Xக்கு பதிலா I இருந்துச்சுன்னா ஃபாஸ்டரா நடக்கும். Then it's HBr, then it's a HCl. Okay, the cleavage of ethers takes place with concentrated HI or concentrated HBr at high temperature. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், under drastic conditionல தான் வந்து ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும். ஏன்னா it's very very unreactive. Okay, அப்போ டெம்பரேச்சர் ஆகட்டும் இல்ல டெம்பரேச்சர் ஆகட்டும் இல்ல அந்த அதனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் ஆகட்டும் இப்போ வந்து ஹையா இருந்தா மட்டும்தான் so it will react.
ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ இப்போ இதுல வந்து நமக்கு வந்து இது நம்ம சிமெட்ரிக்கல் ஈத்தரா நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இதுல வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஓகே. ஸோ இப்போ இதே இது வந்து இதுக்கு ஆக்சுவலா இதுக்கு மெக்கானிசம்னு தான் சொல்லணும். அன்சிமெட்ரிக்கல் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி வரும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அதாவது இப்போ ஆல்கஹால் இப்போ வந்து ஈத்தர்ஸ் எடுத்துருக்கோம். இந்த ஈத்தர்ஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் 1 ஆக்சுவலி. ஸ்டெப் 1 CH3O CH2 CH3. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதுல வந்து we know that it's a 2 lone pair of electrons ஆக்சிஜனுக்கு வந்து இருக்கு. இப்போ இப்போ HI எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த H வந்து பிளஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இது வந்து பிளஸ்ஸா இருக்கும், இது வந்து மைனஸா இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்குன்னா, ஸோ ஆக்சிஜன் which donates 2 electrons to this H. ஓகேயா? ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும்? ஸோ திஸ் இஸ் a reversible one. It's a CH3O. இதுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா பிளஸ் ஆயிரும். ஏன்னா இது 2 எலக்ட்ரான் வந்து டொனேட் பண்ணதுனால. ஆனா H வந்து அட்டாச் ஆயிடும் இல்லையா? So we will get this one plus I minus நமக்கு வெளியில போகும். So இது வந்து step 1. So இப்போ இந்த reaction which takes place with the HBr and HI mostly இது ரெண்டு கூட தான் நடக்கும் because இது வந்து comparatively more acidicங்கிறதுனால. Okay, so this is the first step. இப்போ second step வந்து என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாம். செகண்ட் ஸ்டெப். இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ அயோடைடு நமக்கு தெரியும் இது இட்ஸ் குட் லீவிங் குரூப் அண்ட் குட் இட்ஸ் அ நியூக்ளியோஃபைல். ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து இட் அட்டாக்ஸ் தி லீஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட்டட் கார்பன். இப்போ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன ஆகும்னா இப்போ இந்த I மைனஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? இந்த I மைனஸ் வந்து I மைனஸ் இதை நான் அப்படியே எழுதுறேன். H3 H plus it's a CH2 CH3. இப்போ நமக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் வரும் அப்படின்னா இந்த I மைனஸ் வந்து இந்த குரூப் அட்டாச் பண்ணுமா அட்டாக் பண்ணுமா இந்த நியூக்ளியோஃபைல் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த ஆல்கைல் குரூப் அட்டாக் பண்ணுமா இல்லை இது இந்த ஆல்கைல் குரூப்பை அட்டாக் பண்ணுமா? அதுதான் நமக்கு வரக்கூடிய கன்ஃபியூஷன். ஓகே. ஸோ இப்போ இது எதை அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்னா அயோடைடு வந்து விச் இஸ் வெரி குட் nucleophile, it attacks the least substituted carbon. Okay, least substituted carbon என்ன? இதுதான் least substituted இல்லையா? அதாவது இதுல ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு. இங்க இந்த சைடு ரெண்டு கார்பன் இருக்கு. சோ இது வந்து அப்ப வந்து substituted least substituted carbon தான் வந்து the iodine வந்து it attacks. ஓகே. இப்படி அட்டாக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இது SN2ங்கிறதுனால ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஸ்டெப்ல நடக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ அயோடின் உள்ள வர்றதும் இந்த பார்ட் வந்து வெளியில போறது ரெண்டுமே வந்து சேமா நடக்கும். ஓகே. இப்போ CH3 CH2 CH3. ஓகே. அப்ப நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னா உங்களுக்கு இது கூட இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. நீங்க ப்ராடக்ட் எழுத போறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இப்ப என்ன உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஐ தூக்கி இந்த சைடு போடக்கூடாது. அதுக்காக தான் இப்ப இந்த மெக்கானிசமே இது. ஓகே. இப்போ என்ன கிடைக்கும்னா CH3I plus C2 இது வந்து CH3 CH2OH. ஓகேயா? அப்படி இல்லாம இப்ப நீங்க என்ன ஈஸியா கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க இல்ல மாத்தி எழுதுவீங்கன்னா CH3OH plus CH3CH2I ன்னு எழுதுவீங்க. ஏன் அப்படி எழுதுனா என்ன அப்படின்னு கூட நமக்கு தோணும். அது வந்து தப்பு, நமக்கு தோன்றது வந்து தப்பு கிடையாது. பட் என்ன ரீசன்காக நமக்கு இது எழுதுறோம் அப்படின்னா இந்த I மைனஸ் வந்து being a very good nucleophile, it attacks the least substituted carbon. Okay, least substituted carbon. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ when HI யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? இந்த HI is in excess. Suppose இந்த HI வந்து excess ஆ இருந்துச்சுன்னா the reaction is carried out at high temperature. இந்த எத்தனால் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? which reacts with another molecule of HI and is converted into ethyl chloride. Suppose excess of HI யூஸ் பண்ணும்போது
excess of HI இருந்துச்சுன்னா, if excess of HI is used இங்க இந்த இது இருக்கு இல்லையா, ethanol form ஆயிருக்கு இல்லையா, so this one it will react with HI, so we get CH3 CH2 plus, okay, it's the H plus I minus. Okay, அந்த அது அப்படியே நான் எழுதிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த I மைனஸ் வந்து எதை அட்டாக் பண்ணுன்னா CH3 CH2 H, அது அப்படியே எழுதிருக்கேன் H. ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஆகும்னா இது வந்து இது அட்டாக். ஸோ அப்போ தென் we will get CH3 CH2I plus water. இது வந்து எப்போ போகும்னா excess of HI யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான். Otherwise we will get iodide and alcohol தான் கிடைக்கும். அப்படி HI அதிகமா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா again this alcohol is converted to alkyl halide. ஓகே, இது வந்து நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது ஓகே, இப்போ இது நம்ம இங்க ஈத்தல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கிறது வந்து இது வந்து ரெண்டு ஆல்கைலுமே பிரைமரியா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதாவது இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு சைடுமே உள்ளது வந்து பிரைமரி தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்படி இல்லாம இந்த ரெண்டு ஆல்கைல் குரூப்ல ஒன்னு டெர்ஷரி ஆல்கைலா இருந்துச்சுன்னா ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும் பா, ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வரும்னா complete the following வரும். இப்போ வந்து இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ CH3 CH2 OCH3 plus HI complete the product, write the product வரும். அப்படி இல்லைன்னா இப்படி வரும், CH3 இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரும். ஈஸியா கன்ஃபியூஸ் ஆகுங்க. இப்போ OCH this is also ether. இப்போ இதுல என்ன ப்ராடக்ட் வரும், இப்படிதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும். இப்ப நம்ம என்ன அப்படின்னா இங்க என்ன நீங்க லிசன் பண்ணணும்னா, இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து பிரைமரி தான் பார்த்தோம். இப்ப இங்க பார்த்தோம்னா இந்த கார்பன் வந்து இட் இஸ் a tertiary carbon. this carbon is it's a tertiary. இது வந்து பிரைமரி, நமக்கு வந்து பிரைமரி நம்ம பார்த்தது. இப்ப tertiary கார்பனா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து tertiary கார்பன் இந்த இது இருந்துச்சுன்னா இந்த அயோடைடு வந்து இந்த டெர்ஷரியோட போய் தான் அட்டாச் ஆகும். ஓகேயா, மாத்தி நடக்குது. நீங்க அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க முன்னாடி படிச்ச மாதிரி I minus which is attacks with the least கார்பன் நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த I வந்து இது கூட நீ போட்டுருவீங்க. அப்ப வந்து உங்களோட ப்ராடக்டே வந்து தப்பாயிரும். ஓகே, அது வந்து இதுக்கு தான் ரெண்டு சைடும் பிரைமரியா இருந்து ரெண்டு சைடும் டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் இருக்கும்போது so you will get like this CH3I plus CH2 CH3 CH2OH நமக்கு கிடைக்கும். பட் இங்க டெர்ஷரி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த I மைனஸ் வந்து it attaches with this carbon, this group. அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும், CH3 CH3I கிடைச்சிடும். ஓகே, பிளஸ் CH3OH. இதுக்கு உரிய கொஸ்டின் வந்து இப்படிதான் வரும், கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங்ல தான் வரும். மோஸ்ட்லி வந்து கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் தான் வரும். இது புரிஞ்சுதா? ஹலோ, புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. என்னப்பா, அண்டர்ஸ்டுட்? எஸ். ஸோ இப்போ இது வந்து இட் இஸ் ஓகே, இது வந்து இதை நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து சப்போஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் அனிசோல், அனிசோல்னா ஆக்சுவலி அரைல் ஈத்தர். ஓகே, அனிசோல் C6H5 புரியுற மாதிரி. in case of anisole, இப்போ அனிசோல்னா இதுதான் அனிசோல். ஓகே, this one it's O
CH3 இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது அனிசோல். இப்போ அனிசோல் வந்து HI கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? இது நம்ம வந்து பிரைமரின்னு தான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து லீஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட்டட் கார்பனை தான் வந்து அட்டாக் பண்ணுங்கிறதுனால இது CH3 தான் அட்டாக் பண்ணும். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ இது வந்து இட் இஸ் OH. Okay, it's OH plus CH3. Okay, இது வந்து minus ஆயிடும். Okay, so we'll get phenol and CH3I. அதாவது the bond between the OCH3 இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து it's weaker than the bond between O இந்த bond விட, அதாவது இந்த bond விட இதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, so this bond is it's a weaker. Okay, இந்த கார்பன் CO bond வந்து it is strong. Comparatively it's a strong. So அந்த I minus வந்து it attacks and breaks இந்த bond வந்து ஈஸியா வந்து அது break பண்ணிடும். ஓகேயா? To form CH3I and phenol. Phenols வந்து திருப்பி வந்து நம்ம அது வந்து ரியாக்ட் பண்ண நம்ம எக்ஸசிவா HI யூஸ் பண்ணாலும் இது வந்து மறுபடியும் வந்து ரியாக்ட் பண்ணாது. ஏன்னா இதுல இருக்கிற அந்த கார்பன் வந்து sp2 ஹைபிரிடைஸ்ட் இருக்கனால it cannot undergo nucleophilic substitution reaction. ஓகேயா? ஈவன் எக்ஸஸ் HI யூஸ் பண்ணா கூட இது வந்து மறுபடியும் ரியாக்ட் பண்ணாது. புரியுதா? ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன். ஈத்தர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 ரியாக்ஷன் தான் நம்ம சொன்னேன். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன். இப்போ செகண்ட் ரியாக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, தயவுசெய்து யாரும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்களே வாய் திறந்து கேளுங்க. ஓகேயா? எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன்னா நமக்கு தெரியும் ஈஸி. அந்த ஹாலோஜினேஷன், நைட்ரேஷன், சல்ஃபோனேஷன் இதெல்லாம் வர்றது தான் வந்து ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சது தான். ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி படிக்க போறோம்? ஈத்தர்ஸ்க்கு வந்து அரைல் ஈத்தர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி படிக்க போறோம்? இந்த அதாவது நம்ம வந்து அல்கோக்சி குரூப் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த அல்காக்சி குரூப்னா இப்போ OR இது வந்து அல்காக்சி குரூப். இது வந்து ஆர்த்தோ, ஆக்சுவலா இது வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா டைரக்டிக். ஓகே, இது வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா டைரக்டிக் அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த குரூப் வந்து அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஃபீனால்ல, இது வந்து இன்கமிங் குரூப்பை வந்து இட் ஆக்டிவேட்ஸ், உள்ள வர்ற குரூப்பை வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா பொசிஷன்ல தான் வந்து அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ டியூ டு ரெசனன்ஸ் இந்த ஃபீனால்ல இருக்கிற ஃபீனால் மாதிரியே தான். ஓகே, இது ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா டைரக்டிவ் குரூப். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா டைரக்டிவ் குரூப். அதனால இன்கமிங் சப்ஸ்டிடியூவன்ட்டை வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா டைரக்ஷன்ல தான் வந்து இது வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஓகேயா? ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ ஹாலோஜினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ஹாலோஜினேஷன். ஹாலோஜினேஷன் என்ன? நமக்கு அடிஷன் ஆஃப் ஹாலஜன் இல்லையா? அடிஷன் ஆஃப் ஹாலஜன். இப்போ இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே வந்து அரோமேட்டிக் ஈத்தருக்கு தான். ஓகே, அரைல் ஈத்தருக்கு தான். ஸோ இப்போ ஹாலோஜினேஷன், அப்போ ஹாலோஜினேஷன்ங்கிறது வந்து ஜென்ரல் வேர்டு. இப்போ நமக்கு பார்க்க போறது வந்து இட் இஸ் த புரோமினேஷன். புரோமினேஷன்னா என்ன? அடிஷன் ஆஃப் புரோமின். இப்போ புரோமின் வந்து ஆர்த்தோலையும் பாராலையும் நமக்கு கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ வந்து திஸ் இஸ் சிம்பிள் ஈத்தரை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அனிசோல். ஓகே, அதான் இது அனிசோல் இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டட் IUPAC. இது ஆக்சுவலா மீத்தாக்சி பென்சீன். அனிசோல் தான் மோஸ்ட்லி கொடுப்பாங்க. அனிசோல் வந்து இட்ஸ் அன் அக்செப்டட் IUPACங்கிறதுனால அனிசோல் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வென் திஸ் ரியாக்ட் வித் இட்ஸ் புரோமின் இன் எத்தனாயிக் ஆசிட், இதுதான் கண்டிஷன். எத்தனாயிக் ஆசிட், இந்த புரோமின் குரூப் வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பாரால வந்து அட்டாச் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் OCH3 அப்படியே தான் இருக்கும். இட்ஸ் அ பாரா. ஓகே, ஸோ பாரா புரோமோ அனிசோல் இதுதான் மேஜரா கிடைக்கும். மைனரா வந்து நமக்கு வந்து இட்ஸ் அன் ஆர்த்தோ ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும். இட்ஸ் OCH3Br. இது வந்து ஹாலோஜினேஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் இட்ஸ் அ ஹாலோஜினேஷன். ஹாலோஜினேஷன்னா ஹவு ஹாலஜன் இஸ் அட்டாச்சஸ் வித் திஸ், என்ன ரியாக்ஷன் நம்ம எடுத்துருக்கிறோமோ அது கூட வந்து எப்படி வந்து அது ரியாக்ட் பண்ணுதுங்கிறது தான் நம்ம ஹாலோஜினேஷன் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேயா? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன், இன்னும் 2 ரியாக்ஷன் தான் இருக்கு.
இப்போ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரிடல் கிராப்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரிடல் கிராப்ஸ் ரியாக்ஷன் இதுலயே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அப்போ இங்கேயும் அதே நேம்ல தான் வரும், கண்டிஷனும் அதே கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். ஸோ அதனால ஃப்ரிடல் கிராப்ஸ் ரியாக்ஷன்னாலே என்ன கண்டிஷனோ அதே சேம் கண்டிஷன்ல தான் இங்கேயுமே இருக்கும். ஓகேயா? இப்போ ஃப்ரிடல் கிராப்ஸ் ரியாக்ஷன் என்ன? எனி பென்சீனோ இல்ல ஃபீனாலோ இல்லைன்னா அனிசோலோ. ஸோ when it react with alkyl ஹாலைடுனா அது அல்கைலேஷன், அசைல் ஹாலைடுனா அது அசைலேஷன். இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா? கண்டிஷன் வந்து என்ன? அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடு. எல்லாத்துக்கும் கண்டிஷன் ஃப்ரிடல் கிராப்ஸ்னா சேமா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் இப்போ இதை எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து நம்ம அனிசோல் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அனிசோல் when it react with alkyl group, இது வந்து CH3Cl. இது வந்து alkyl குரூப்புங்கறனால இது வந்து ஃப்ரிடல் கிராப்ஸ் alkylation. Okay, alkylation is in the presence of anhydrous aluminum chloride in CS2. So we will get ortho and para. OCH3 என்ன group வந்து attach ஆகும்? CH3 group. Alkylation na CH3, acylation na COCH3. Okay, it's a CH3. 4-methoxytoluene. Okay, name வந்து 4-methoxytoluene. இது வந்து 2-methoxytoluene. இதுதான் மேஜரா கிடைக்கும். 4-methoxytoluene. Okay, இது வந்து alkylation. அசைல் குரூப் அட்டாச் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ OCH3, இப்போ அசைல் குரூப் அப்படின்னா CH3 COCl அசைல் குரூப். அகைன் இது வந்து அசைலேஷன். கண்டிஷன்லாம் அதே தான், அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடு தான். ஓகே, அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைடு. ஸோ வில் கெட் ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா. ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா. இங்க வந்து என்ன கிடைக்கும்னா COCH3 இட்ஸ் a para. இது வந்து OCH3. ஓகே, இது வந்து 4-methoxy acetobenzene. 4-methoxy acetophenone. acetophenone. பாராவும் கிடைக்கும், நமக்கு ஆர்த்தோவும் கிடைக்கும். ஆர்த்தோனா இதான் COCH3 OCH3. Okay, so we'll get ortho and para. இது வந்து ஃப்ரிடல் கிராப்ஸ். ஃப்ரிடல் கிராப்ஸ் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இதுலயும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபினால்லையும் பார்த்தோம். Then third and final reaction வந்து it is nitration. நைட்ரேஷன்னா என்ன கண்டிஷன்? நைட்ரேஷன்னா என்ன குரூப் ஆட் ஆகும்? நீங்க இதுக்கெல்லாம் நீங்க ரிப்ளை பண்ணாதான் நீங்க ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும். நைட்ரேஷன்னா என்ன குரூப் ஆட் ஆகும்? ஹலோ, NO2 குரூப் ஆட் ஆகும். ஓகேயா? எனக்கு வந்து இப்ப டவுட்டா இருக்கு, உங்களுக்கு புரியுதா? இல்ல நிறைய எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கணும், ஒண்ணு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கணும், இல்லைன்னா எதுவுமே புரியல. எனக்கு என்ன டவுட்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஓகே, நைட்ரேஷனுக்கு வந்து என்ன கண்டிஷன்? NO2 குரூப் ஆட் ஆகும். ஆனா அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? கண்டிஷன் வந்து இட்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட். ஓகே, so we will get ortho and para product. So OCH3 NO2 வந்து இங்க வந்து அட்டாச் ஆகும். அதாவது 4-nitro anisole. அதுதான் வந்து மேஜர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும். அதை தவிர நமக்கு வந்து ஆர்த்தோவும் கிடைக்கும். ஆர்த்தோனா இட்ஸ் OCH3, இங்க வந்து NO2, இட்ஸ் 2-nitro anisole. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட் இஸ் அ மேஜர் ப்ராடக்ட். ஓகே, மறுபடியும் நான் சொல்றேன், எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன்னா அது வந்து நைட்ரேஷன்னா NO2 குரூப் ஆட் ஆகும், ஹாலோஜினேஷன்னா ஹாலோஜன் குரூப், சல்ஃபோனேஷன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் குரூப் SO3H ஆட் ஆகும். அதே மாதிரி ஃப்ரிடல் கிராப்ஸ் அப்படின்னா அல்கைலேஷனுக்கு ஒரு அல்கைல் குரூப்பும் அசைலேஷனுக்கு அசைல் குரூப்பும் அட்டாச் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி.
இந்த கண்டிஷன்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, அது அப்படியே ஆர்த்தோ பொசிஷன், பாரா பொசிஷன்ல போட்டுற வேண்டியதுதான். அண்டர்ஸ்டூட். நீங்க வந்து என்னன்னே தெரியல.